السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف حالكم أنتم؟ مساكم بخير. الحمد لله الحمد لله، نحمد الله وإليك شيخ. بارك الله فيك، حياكم الله. الشيخ حول اقلل هكذا؟ هكذا طيب. أحسن الله إليك. وإليك. كيف الأمور شيخ؟ خير ولله الحمد، الحمد لله. طيب بارك الله فيك، الحمد لله. كيف أنتم؟ دائما بخير؟ الحمد لله نحمد الله وإليك. كيف الصحة؟ طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله. حفظكم الله. معي الأخ إبراهيم صاحبي، ما شاء الله أعلى حياك الله. منه في اللغة العربية، وهو كيف حال إبراهيم؟ يستحي أن يظهر وجهه لأنه هو جميل جدا. ما شاء الله والله اللهم بارك. ما شاء الله. Derrière. ما شاء الله. فشيخ نعم. يعني لكي نستطيع أن نترجم بطريقة جيدة، نفعل أيوة. جملة عادي كما تشاءون. وفي النهاية تريد أن نفعل يعني بعض الأسئلة إذا تستطيع. إن شاء الله. عادي. وجدك الوقت. بإذن الله. أوكي، نو بروبلم. طيب، إذا أنت مستعد سوف أقدمك بعدين نبدأ. نعم. إن شاء الله. بإذن الله. دقيقة. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avons l'honneur ce soir d'être en présence du Cheikh Ahmed Hodja, originaire du Kosovo, qui étudie à l'Université islamique de Médine, dans la faculté du Hadith, et qui est imam et khatib donc au Koweït, à Kuwait City. Et ce soir, il a choisi comme sujet l'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un sujet très important pour le musulman. فتفضل الشيخ مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، وجاء هذا الحديث عن سبعة من الصحابة آخرين،
أن أعرابيا يعني بدويا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أصحابه، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله. أشد بفرحهم بقوله. فهذا الحديث في البخاري ومسلم. نترجمه يعني كلمة كلمة الآن. أولا هو عن 8 من الصحابة. ابدأ. Donc le cheikh ce soir, il veut nous parler d'un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, qui fait rapport à 7 parmi les compagnons. D'après Anas, et qui est rapporté par 7 autres compagnons. نعم. وهو أن أعرابيا يعني رجلا يعيش في الصحراء بدويا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أصحابه، يعني كانوا يستطيعون سؤاله أحسن أو يتجرؤون على السؤال، يعني لأن الصحابة كانوا منعوا من سؤاله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il nous dit qu'il rapporte dans le hadith d'après Anas ibn Malik anhu, qui est rapporté par 7 autres compagnons, que des Arabes parmi les Bédouins, un Bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il l'a questionné. Le Bédouin donc questionna le prophète alayhi salatu wassalam. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يعني متى يوم القيامة؟ Et il lui demanda quand aura lieu l'heure, le jour de la fin du monde. قال وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a répondu: et qu'as-tu préparé pour elle au sujet de l'heure de la fin des temps? Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-ci comme bonne action et comme bonne chose? قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. Il lui répondit, le compagnon répondit au prophète alayhi salatu wassalam: je n'ai rien préparé si ce n'est mon amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. يعني أنا ليس عندي صلاة كثيرة ولا صيام كثير ولا أعمال أخرى كثيرة، وأحب الأعمال إلي وأرجى يعني الأعمال لدي أني أحب الله ورسوله. Il lui dit: je n'ai pas beaucoup de jeûne, je n'ai pas beaucoup jeûné, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup prié, je n'ai pas beaucoup d'autres actions, si ce n'est le fait de mon amour pour Allah et son prophète. C'est ce sur quoi j'espère le plus, c'est la récompense, ce sur quoi j'espère le plus en récompense d'Allah, c'est sur ceci. قال فإنك مع من أحببت، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك مع من أحببت، يعني ستكون يوم القيامة وفي الجنة مع من أحببت. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: certes, tu seras au jour de la résurrection, tu te retrouveras parmi les gens que tu aimais. Tu te retrouveras au paradis avec les gens que tu as aimés. قال أنس رضي الله عنه فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام
أشد من فرحهم بقوله. يعني بعدما أن أسلموا هذا أشد فرحا لهم، بعد الإسلام هذا أشد فرح فرحوا به. Et là, Anas il dit qu'il n'a pas vu une joie aussi grande des gens après leur entrée en islam que ce jour-là. C'est-à-dire qu'après avoir entendu cette parole-là, ils étaient tellement contents, comme quand de la même façon que le jour où ils sont entrés dans l'islam. فهم فرحوا أنهم يعرفون أنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنهم سيكونون معه وإن قلت أعمالهم، لأن المحبة سيكون سببا لدخولهم الجنة. Ils étaient contents ce jour-là, ils étaient heureux par le fait qu'ils étaient certains de leur amour pour Allah et pour son prophète. Et quand ils ont entendu que c'était une des causes de leur rentrée au Jannah, au paradis, ça les a rassurés. Ils ont eu une joie extrême. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعد ذلك عن نفسه، قال: وما أنا أعددت الكثير من العمل إلا أني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر. وقال الذي روى عن أنس رضي الله عنه أني ما أعددت الكثير من العمل إلا أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأحب أنس رضي الله عنه. وقال الذي رواه عن الذي رواه عن أنس، قال: أنا ما أعددت كثير من الأمور إلا أني أحب الله ورسوله وأحب الصحابة كلهم وأحب الصالحين من الناس. Donc là, le cheikh, il rapporte que dans le hadith de Anas, il a été dit, Anas dit qu'il n'a pas aimé une personne plus que Allah, son prophète, que Abu Bakr et que Omar. Et qu'il a été rapporté dans un autre hadith d'après un autre compagnon, que ce compagnon-là n'a pas aimé plus que Allah, que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Anas. Et dans un autre rapport d'un autre compagnon, où il a été dit donc, ce qui veut dire le cheikh en fait, c'est que parmi les 7 rapporteurs de ce hadith, chacun il a dit qu'il n'a pas préparé beaucoup d'actions pour le jour de la résurrection, si ce n'est son amour pour Allah, pour le messager, pour Abu Bakr, pour Omar et ensuite pour Anas. Et dans les autres rapports, il est rapporté après Anas que leur amour se portait après Anas sur les pieux prédécesseurs et les imams de cette Ummah. نعم. فالإنسان إذا أحب أحدا فإنه يعمل لإرضاء محبوبه. فالمحبة الحقيقية ليست قولا باللسان فقط، لكن معه العمل. فأنت إذا أحببت أحدا لا بد أن تعمل لنيل رضاه. فنحن إذا أحببنا الله ورسوله فلا بد أن نعمل وفق ما أخبرنا الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح وفي صحيح البخاري، قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني وجد حلاوة الإيمان إذا وجد فيه 3 أشياء.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأنت إذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة معا عندك. Là, le cheikh, il vient dire, le hadith juste. Tu te rappelles du hadith? Le cheikh, il dit que si un être humain, il aime une personne sur cette terre, en général, il fait tout pour avoir son agrément, pour satisfaire cette personne-là. Et que s'il en est ainsi de notre amour pour Allah ou pour son messager, alayhi salatu wassalam, nous devons faire de même pour être agréés, suivre leurs recommandations, pour avoir l'agrément d'Allah et pour lui plaire, nous devons justement certifier notre amour par le fait, par les actes. Parce qu'il disait le cheikh que l'amour, ce n'est pas qu'une parole de la langue, c'est aussi des actes qui doivent venir du corps. Et ensuite, il a cité un hadith que j'ai pas eu le temps de traduire. ممكن شيخ تعيد الحديث من فضلك انه ورد ان الثلاثه الاشياء حب اليه. الحديث هذا في البخاري. الحديث في البخاري يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه، إذا أحد حصل الأمور الثلاثة هذه وجد حلاوة الإيمان. Le cheikh il rapporte un hadith où il dit que il se trouvera trois caractéristiques chez une personne qui, si elle se trouve chez cette personne-là, il y trouvera la douceur de la foi. Parmi ces trois caractéristiques. S'il réunit ces trois caractéristiques-là, il trouvera la douceur de la foi. Naam, cheikh. Le premier, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. La première des caractéristiques qu'il doit réunir en lui, c'est que Allah et son prophète soient plus aimés auprès de lui que sa propre personne, que lui-même, que toute autre chose. C'est-à-dire que l'être humain doit aimer Allah et son prophète plus que tout ce qu'il y a sur terre et même lui-même, ses parents et toutes les autres créations. Non. Deuxième, أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Donc la deuxième caractéristique, c'est que cette personne-là, si elle aime une autre personne sur cette dunya, que ce ne soit que pour Allah, que ce ne soit pas pour autre chose, qu'elle n'aime pas une personne pour autre chose que pour Allah, pour des intérêts ou pour autre. Non. Troisième, وأن يكره أن يعود في الكفر أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Non. Et la troisième des caractéristiques, c'est qu'il déteste revenir sur la mécréance comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. Non. فالمسلم لا بد أن يعرف أنه يجب عليه يجب عليه وجوبا أن يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء. Le musulman doit absolument savoir, c'est une chose très importante, mes frères et mes sœurs, qu'il lui incombe d'aimer Allah et son prophète plus que toute chose. Là. وكذلك أن يحب الناس على حسب تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. يعني تحب الناس، يعني ميزان محبتك للناس حسب محبتهم لله ولرسوله. فأنت تحب الناس يعني وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من تحب
وأن يكون مسلما ومن يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Et la troisième chose, là c'est la deuxième chose plutôt, c'est qu'il doit aimer les gens autour de lui. S'il donne son amour, c'est en proportion de leur amour à eux-mêmes du prophète, d'Allah et de son messager. C'est-à-dire que voilà, ce qui doit lui faire aimer les gens, ce qui doit lui faire aimer ces personnes-là à qui il porte son amour, c'est leur amour à eux-mêmes pour Allah et pour son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. صلى الله عليه وسلم. وهناك خطورة للعودة إلى الكفر. بعض الناس من كثرة الفتن قد يفكر أن يعود إلى الكفر وأن يترك الإسلام ولا يصبر. فالمسلم الحقيقي يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. Le cheikh dit que ce qui peut être dangereux, le danger, là où est le danger sur cette question, c'est d'avoir peur de revenir vers le kufr. C'est le fait de revenir sur le kufr, sur la mécréance. Car l'être humain, quand les épreuves et les fitans se multiplient, il a souvent la tentation de délaisser sa pratique et son islam en pensant peut-être que la vie sera plus simple après ce délaissement. Et il a le danger auquel me met en garde le cheikh. Et justement, il doit détester cette chose-là, le fait de revenir à la mécréance après avoir été sur l'islam. Comme il déteste qu'on le jette au feu. المسلم عليه أن يصبر وأن يثبت على دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه كان في الأمم السابقة من كان يفتن على دينه حتى أنه يضع المنشار. تعرف المنشار؟ يعني نعم. المنشار الذي يقص الخشب. نعم. حتى يوضع المنشار على مفرق رأسه فيقولون له اترك دينك، اترك عبادة الله، فلا يرفض حتى يوضع المنشار على مفرق رأسه فيقطع قسمين ولا يترك الدين. Donc le cheikh il dit que au contraire, le musulman doit patienter, doit faire preuve d'une patience et doit s'inspirer de certains événements qui sont survenus à certaines communautés qui nous ont précédés, qui ont été torturées pour leur islam et pour leur amour d'Allah, Jalla wa ala, à tel point que dans certaines histoires on nous rapporte qu'on a posé des scies sur la tête, en leur sciant la tête en deux, en leur faisant dire de délaisser leur religion. Et que certains refusaient de rejeter leur religion jusqu'à avoir la tête sciée en deux à la moitié de la tête. Imaginez, méditez la street. Donc ce qui nous incombe, c'est la patience sur cet amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث عمر الذي في صحيح البخاري كذلك. Et parmi les hadiths qui sont rapportés sur l'amour d'Allah et de son prophète, alayhi wa sallam, le hadith de Omar qui se trouve dans le Sahih Bukhari aussi, qui se trouve aussi dans le Sahih Bukhari. قال عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، يعني آخذ بيد عمر. النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر.
Abdullah ibn Hisham, le hadith est rapporté par Abdullah ibn Hisham qui dit que nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'est saisi de Omar. Il a attrapé Omar par la main. Radiallahu anhu. فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. Et Omar lui dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu es plus aimé pour moi, je t'aime plus que tout, sauf moi-même. C'est-à-dire, je n'aime rien d'autre que toi, sauf moi-même, sur cette terre-là. La personne que j'aime le plus, sauf moi-même. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit que non. Il jura par celui qui détient son âme entre ses mains que il devrait l'aimer plus que lui-même. Que Omar devrait aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que lui-même. Là. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن هذا هو الحق حب المحبة الحقيقية. Et là, Omar lui répondit que maintenant il l'aimait plus que lui-même. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit maintenant, ya Omar, maintenant, oh Omar. Ça démontre l'amour que les compagnons portaient au prophète alayhi salatu wassalam. نعم. فالله سبحانه وتعالى اختبر الناس كلهم يعني امتحن الناس كلهم. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé l'être humain dans son intégralité, a éprouvé tous les hommes. Leur a fait un comment on pourrait dire, ils ont été éprouvés. Ils ont eu c'est une épreuve. Allah a éprouvé les hommes. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إذا أنتم أحببتموني الله سيحبكم وسيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc le cheikh, il dit que Allah a éprouvé les hommes, il les a mis à l'épreuve par un verset dans le Coran al-Karim qui se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il dit, dans une traduction rapprochée, dit, certes, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et à ce moment-là, Allah vous pardonnera, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Yaghfir lakum dhunubakum. Et à ce moment-là, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc ça, c'est un verset où le cheikh il nous explique que la parole qul, c'est-à-dire dit au début du verset, quand Allah il s'adresse au prophète, c'est pour éprouver les hommes par cette question-là. Si vous aimez Allah, Allah vous aimera et vous pardonnera ensuite vos péchés. C'est une épreuve pour les hommes. Il faut qu'ils aiment Allah pour que Allah les aime et qu'ensuite il leur pardonne. Pardon. S'ils aiment Allah et qu'ils suivent le prophète, ensuite Allah les aimera et il leur pardonnera leurs péchés. Naam. فالمسلم إذا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أولا أن يكون مخلصا لله مخلص لله سبحانه وتعالى وأن يحب ما يحبه الله وأن يكره ما يكرهه الله.
Donc, le cheikh, il dit que le musulman, s'il veut, euh, s'il aime Allah, oui, pardon, le musulman, s'il aime Allah, la première chose qu'il doit avoir, c'est d'avoir l'ikhlas, c'est-à-dire d'être mukhlis, de faire partie des mukhlisin. L'ikhlas, c'est vouer un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire ne rien lui associer dans son adoration. Voilà ce que c'est l'ikhlas. Naam, cheikh. وكذلك أن تقدم يعني محبة الله على كل شيء كما قال يعني ورد من قبل ونأتي بآية أخرى قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هناك من الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، يتخذون أصناما، يتخذون آلهة يحبونه كما ينبغي أن يحب الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمنون أشد حبا لله، يعني محبة المسلمين والمؤمنين لله أشد من محبة المشركين لآلهتهم. Là, le cheikh, il dit qu'on doit devancer notre amour, on doit devancer l'amour d'Allah et de son prophète parmi tous les autres amours qu'on doit porter sur cette terre. Et là, il prend un autre verset comme preuve. Dans ce verset, Allah Azzawajal, il nous dit, et parmi les gens, il y en a qui prennent d'autres divinités en leur donnant un amour comme ils devraient donner à Allah. كحب الله. يعني النهاية الآية شيخ والذين آمنوا أشد حبا لله. Et là, il dit, mais ceux qui croient, les croyants, ils ont un amour plus fort pour Allah. Non. فهذا ما يتعلق بمحبة الله. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. Donc, ceci qui est dit, c'est ce qui est en rapport avec l'amour qu'on doit donner à Allah. Ensuite, l'amour que nous devons donner au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est dans le fait de le suivre dans justement sa sunna, alayhi salatu wassalam. والله قال لنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لا بد أن نتبعه ونطيعه في كل شيء إذا أردنا محبة الله سبحانه وتعالى وبالتبع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et là, il recite le verset de tout à l'heure où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une traduction rapprochée. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous pardonnera, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et ça prouve, c'est une preuve. Et nous, les musulmans, on se réfère à la preuve et pas à nos passions. C'est une preuve que nous devons suivre le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'ensuite Allah nous aime et nous pardonne nos péchés. Là. نعم يا أخي. وكذلك لا بد من توقيره ومن محبته، من توقيره ومن محبته. لماذا؟ يعني توقيره ومحبته، احترام له وتعظيم. لابد وأن نكون مؤدبين معه. لماذا؟ لأنه سبب كوننا مسلمين. حقوقه أكبر من حقوق آبائنا وأمهاتنا. آباؤنا وأمهاتنا كانوا سببا في وجودنا في هذه الدنيا، وعلينا أن نحترم الآباء والأمهات. والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعله سببا لكوننا مسلمين.
عليه حقوق أكثر من حقوق آبائنا وأمهاتنا. Non. Le cheikh il dit que nous devons au prophète alayhi salatu wassalam, un amour, mais aussi un respect et un comportement vis-à-vis de lui. Et ce respect que nous devons, et ce respect et ce comportement noble que nous devons au prophète alayhi salatu wassalam, il est du fait que il est une cause de notre entrée en islam. Il est la cause de notre entrée en islam. Du même fait que nos parents sont la cause de notre présence sur cette terre, et regardez l'amour que nous leur portons à nos parents. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait être plus aimé auprès de nous que nos parents. Car il est la cause de notre entrée en islam, et l'islam sera, Inch'Allah, la cause de notre entrée au paradis. Donc c'est une cause encore plus grande que celle de nos parents. Et l'amour, et justement par cette raison, l'amour que l'on porte au prophète alayhi sallam doit être plus grand que celui que l'on porte à nos parents. نعم. وكذلك محبته بإظهار سنته ودعوة الناس إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم. Le cheikh il dit que parmi les causes de l'amour parmi les choses que nous devons faire pour prouver l'amour que nous lui portons à Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de suivre sa sunna dans le fait d'extérioriser sa sunna, d'être fier de sa sunna. فنحن إذا أظهرنا للناس ما هي حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم سيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس. En fait, le cheikh il dit que parmi les choses qui fait que nous devons lui donner un amour grandiose aussi, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il était le plus miséricordieux parmi les gens. Pour faire apparaître, pardon, je reviens sur la parole du cheikh précédent que j'ai oublié de traduire, ça m'est revenu pendant qu'il parlait, c'est que pour parfaire aussi notre amour, nous devons justement apprendre qui il était réellement. Nous devons pratiquer sa sunna, mais avant de pratiquer sa sunna, le cheikh il disait que nous devons réellement l'apprendre, savoir qui il était. Avant d'essayer de le défendre et avant d'essayer de faire apparaître sa sunna, nous devons déjà apprendre qui il était. Et ensuite, maintenant, le cheikh il a dit que justement, pour extérioriser notre amour, voilà. Que pour extérioriser sa sunna, si on voulait le ressembler, il fallait qu'on sache que c'était la personne la plus miséricordieuse, qui était le plus miséricordieux qui est venu sur cette terre. Et si on montre ça aux gens, que notre miséricorde, elle est très grande, que nous sommes des gens miséricordieux, les gens ils auront envie. Ils sauront que le prophète, il était donc miséricordieux. وهو ألين الناس. Il faisait partie des gens les plus doux, des gens les plus bons. وأحب الناس الخير. C'était la personne qui aimait le plus le bien pour les gens. وأنه ليس كما يقول عنه من لا يعرفه. Et il n'était pas comme ceux qui parlent sans le connaître. كمن يصوره أنه رجل مجرم. Ceux qui s'imaginent que c'était un homme criminel. أو رجل يحب أن يقتل الناس. Ou ceux qui pensent que c'était un homme qui aimait tuer les gens. أو أنه رجل قبيح المنظر. Ou bien parmi ceux qui pensent que c'était un homme qui était de visage fermé, sombre, de mauvaise apparence. بل ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث صحيح
il n'était pas comme cela. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith sahih, dans un hadith authentique, قال ألا تعجبون كما يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ألا تعجبون ألا تعجبون. le prophète, alayhi salam, il disait, n'êtes-vous pas étonné de comment Allah détourne l'insulte de ma personne sur ma personne, c'est-à-dire que l'insulte, les insultes qui lui étaient adressées, elles glissaient sur sa propre personne. Il pensait l'insulter, il pensait insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il n'insultait pas le prophète, alayhi salatu wassalam. يعني أمغبية. Est-ce qu'il a demandé est-ce qu'il était émerveillé? نعم. N'êtes-vous pas كيف émerveillé يصرف الله يعني يبعده de comment يبعد Allah الله éloigne? عني كيف يبعد الله عني شتم قريش يعني شتم ولعن قريش. Il disait, n'êtes-vous pas émerveillé de comment les insultes de Quraysh, la tribu du prophète, qui l'insultait à longueur de journée, comment les insultes étaient éloignées de lui. Elles étaient éloignées. يصرفه عني. Allah les éloigne de moi. يقول يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني يشتمون الشتم يعني الشتم يعني الشتم واحد ذميم odieux. نعم. ويلعنون واحد ذميم مذمم. نعم. وأنا محمد معناه كل شيء طيب مجتمع فيه. نعم. Le prophète, alayhi salam, il disait, les Quraysh, ils pensent m'insulter, mais ils insultent Mudammam. Mudammam, en arabe, c'est celui qui est odieux, celui qui est mauvais. Et il disait, et moi, je suis Muhammad. Muhammad, c'est celui qui réunit en lui, celui qui est très loué, celui qui réunit en lui tout le bien. C'est comme à l'heure actuelle. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'heure actuelle, à ce qui se passe, où est-ce qu'ils insultent le prophète, alayhi salatu salam, en disant Mahomet. C'est la même chose qu'on retrouve à l'heure actuelle que ce qui se passait à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, quand il était insulté par sa tribu, les Quraysh. Au jour d'aujourd'hui, ils insultent Mahomet. Notre prophète à nous, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. فقريش Je crois qu'on a un petit bug avec le cheikh. Le cheikh, il a 4000 km. Soyons miséricordieux avec lui, Inch'Allah.